지금부터 사랑과 기도로 만들어가는 생명 있는 방송 CHB 크리스찬 헤럴드 방송을 시작합니다. 매일 새벽 4시, 매일 밤 11시 하루의 시작과 마무리를 함께하는 CHB 크리스찬 헤럴드 방송은 크리스찬 헤럴드 신문과 가장 인기 있는 기독교 정보를 담고 있는 www.christianherald.com과 함께 오늘도 성실하게 여러분 곁에 함께할 것입니다. 하나님께서 선물로 주시는 오늘 하루를 CHB 크리스찬 헤럴드 방송과 함께 소망으로 열면서 오늘도 하나님을 섬기며 영혼을 사랑하는 복된 하루가 되시기를 바랍니다. 영혼의 쉼터 AM 1650과 인터넷을 통해 미 전역과 하와이에서는 AM 1540으로 방송을 듣고 계시는 영혼의 쉼터 애청자 여러분, 오늘도 평안하십니까? 영혼의 쉼터 김수경 인사드립니다. 살아가면서 누군가를 미워할 때가 있습니다. 그러나 누군가를 미워하는 순간 나는 그 사람에게 내 생각과 감정, 시간과 에너지를 모두 저당 잡히는 거나 마찬가지가 될 수 있습니다. 마음은 상대를 향한 것 같지만 사실은 나를 향해 뿌리를 내리고 가지를 뻗고 열매를 맺기 때문입니다. 왜냐하면 미움은 상대를 향한 것 같지만 사실은 나를 향해 뿌리를 내리고 가지를 뻗고 열매를 맺기 때문입니다. 그러나 미워할 수 있습니다. 하지만 너무 오랫동안 미워하지 마시기 바랍니다. 미움이 오래가면 날마다 자라서 나를 덮어버리기 때문이죠. 미움도 인간의 본능인지라 용서가 쉽지는 않습니다. 하지만 나를 위해 그리고 그를 위해 기도하고 용서하시기 바랍니다. 미움의 방에서 나를 해방시켜야 될 것입니다. 그래야 살 수 있습니다. 진정으로 용서하는 삶을 살아야 되겠는데요. 그리 쉽지 않습니다. 미움의 방을 용서의 방으로 바꿔놓는 순간 우리는 사랑의 노예가 될 것입니다. 생명의 말씀 보내드립니다. 이 시간은 코너스톤 교회 이종영 목사님의 말씀 보내드립니다. 말씀은 고린도전서 1장 1절에서 9절의 말씀을 중심으로 새로운 시작이란 제목으로 말씀 전해주시겠습니다. 주님은 하나로 만드셨습니다. And people in many diverse environment, the Lord has united them as one. 교회는 성도는 다양합니다. There are many diversity. 삶도 within the church. 다양합니다. Their lives are all different. 여러분들 생활도 아주 습관도 다양합니다. And your living habits and everything is so 신앙에 different. 성장하는 그런 과정도 다양합니다. And your level of maturity is also different. 그런데 이 시대 한국 교회는 다양성이 많이 깨졌습니다. But in the many Korean immigrant churches, there's not 특히 that many diversity. 2세와 1세로 나눠져 있습니다. Especially between second generation and first 영어권 교회와 generation. 한국권 교회로 나눠져 있습니다. We're divided between English speaking and 아주 Korean speaking. 당연한 거로 우리는 알고 And 있습니다. just people take it for 교회가 granted. 좀 성장하면 And if the church grows a little 고등부 bit, 안에도 한어부 영어부로 갈라버립니다. that even within the high school department we have a 그래서 KN 교회 and an 안에서도 EN. 그들이 교제를 안 합니다. You know, they don't even have fellowship amongst one 학교 another. 가면 같이 공부를 하는데 But when you go to church, you study 언어 together. 때문에 그들은 갈라지고 있습니다. Because of language, we're separated. 문화 때문에 교회를 가르고 있습니다. Because of the culture, we're 다들 자기들이 separated. 편한 대로 막 하면서 이것이 교회라고 하고 있습니다. And everybody's trying to fit their own comfort and they 마치 call that 이스라엘 a church. 백성들이 자기 마음대로 맹세하면서 하나님께 원망하듯이 And just as the Israelites were making an oath on their own and blame God 우리는 anyway. 그것이 옳은 교회인 줄 알고 쫓아가고 있습니다. And we just think that is the right 그것이 thing to 성공한 do. 교회라고 생각합니다. And we think that's being successful. 숫자가 많아지면 성공이라고 생각합니다. People think it's successful when you have 많아지든 many 작든 people. 관계가 없습니다. Doesn't matter whether it's big 정말 or small. 교회로 자라야 됩니다. You have to grow into the sound church. 진정한 그리스도의 집으로 지어져 가야 됩니다. To be built as a house of 그리스도의 몸으로 성장해야 되는 to 것입니다. grow into the body of 몸 Christ. 안에는 다양성이 있습니다. There are many diverse 눈이 있고 코가 characters 있고 in 입이 the 있고 body. 손이 있습니다. There's a nose, eyes, and 집을 ears and hands. 짓는데도 여러 가지 것들이 거기에 들어갑니다. When you build a house,
there are many different 그래서 components to that. 합해서 집이 이루어지는 So 것입니다. combining all that diversity, we build a great house. 아름다운 무지개가 7개의 칼라를 통해서 생기는 The 것처럼 beautiful rainbow takes 7 colors. 우리 코너슨 교회는 그렇게 20년을 향해서 달려가야 됩니다. Our Cornerstone Church must run toward the next 20 years in the same 속지 manner. 않기를 원합니다. I hope you're not deceived. 언젠가 나는 얼마 후에 이 코너슨 교회를 떠나서 천국에 가 있을 One day 것입니다. I'll leave this church and be in heaven. 그러나 우리 이곳에서 성장하는 우리의 후세들이 그렇게 되기를 원합니다. But our next generation, I hope you guys 하나 더 follow that 보겠습니다. suit. Let's look at one more thing. 2절에 보면 고린도에 있는 하나님의 교회라고 이렇게 말하고 있습니다. It says to the church of God in Corinth. 이 말씀을 가지고 제가 며칠 묵상을 했습니다. And I spent few days in meditation on this verse. 이 말씀을 통해서 결론을 내린 건 뭐냐면 교회는 세상 중간에 있어야 된다는 걸 알았습니다. And the conclusion of my meditation was the church has to be in the middle of that world. 고린도 하면 무엇을 떠오를 수 있을까요? What can you think about the word Corinth? 우상 숭배입니다. Corinth is represented by idol worship 그리고 매춘입니다. as prostitution. 고린도 교회는 그 당시 최소한 12개 정도의 우상 신전이 있었다고 그럽니다. Corinthian church had at least 12 of the idol worshiping 그 temples. 중에서 가장 유명한 신전이 뭐냐면 미의 아름다운 여신을 섬기는 아테미스를 섬기는 신전이 있었다고 그럽니다. One of the most popular and famous temple was to serve Artemis, who 그것을 was a goddess for beauty. 영어로는 다이아나라고 합니다. In English, we can call it as Diana. 여러분들 자녀 나면 다이아나 하지 마세요. Do not name your daughter Diana, please. 바울 당시 아테미스 신전에는 1000명이 넘는 여사제들이 있었습니다. During the time of Apostle Paul, in the temple of Diana, there was about 1,000 priestesses. 그들은 종교를 빙자한 매춘부들이었습니다. Those were prostitutes disguised as a 그들의 priestess. 제사 마지막은 섹스였기 때문에 그렇습니다. Their end of their worship was to have intercourse. 그 당시 유명한 말이 있었는데 There was a very famous 고린도 여인 하면 nickname. 매춘부 같은 말이었습니다. when they call somebody a Corinthian woman, it's equated as saying 아주 문란하고 prostitute. 타락한 도시가 It 고린도시였습니다. was corrupted. 이런 곳에 교회를 세운 것입니다. That's where the church went in. 왜? Why? 교회는 세상의 소금이고 빛이기 때문에 Because church is the salt and light of the world. 도망가면 안 됩니다. We must not run away. 바로 그런 곳에 주님이 필요한 And 것입니다. that's where they need the Lord. People need the Lord. 주님이 필요합니다. People need the Lord. 주님이 필요해요. They need God. 오늘날 물질 문명은 자꾸 발전합니다. In this day and age, our technological advances are so far advanced. 근데 왜 이렇게 인간들의 정신은 점점 피폐해져 갈까요? But the mental capacity and their heart is so 한국에 가봐도. getting emptier. In Korea, 미국에 유럽에 가도 Europe, 미국에도 어디 가든지 사람들이 in 깨끗해졌습니다. US, we see people very 제가, neat and 제가 clean. 어렸을 때 60년대에는 When I was younger in 1960s, 3살, 4살, 5, 6, 7살 된 아이들이 these children from 3 to 7 years old, 100%다 100%, 코에선 콧물이 뚝뚝 떨어지고 they had a shiny stuff right under their nose going through their cheek. 여기는 반질반질했습니다. It was very shiny here 이렇게 해가지고 because they wipe it this 여기도 way. 반질반질했습니다. And their hands right here were very shiny. 머리는 거부정하고 머리는 거부정하고 And the hair was like a rag. 이가 두글두글하고 There were lice full of in your head. 죄송합니다. I'm 죄송합니다. 근데 몸에서 학교에 가면 아이들이 몸에서 뭐가 뚝뚝 떨어집니다. But when you go to school, something like scales come off their 미안해. skin. 사실이니까 목욕을 안 해가지고 I'm sorry, but they didn't have bathed for 때가 like 비는 3-4 사람 됐다가 weeks. 떨어지는 겁니다. It's like 부딪히는. skin, dead skin 그게 falling off. 우리 역사였습니다. And that was a history. 불과 몇십 년 전이었습니다. This was just a few decades ago. 저도 그 중에 하나였죠. I was one of them. 근데 요새 가보면 너무 깨끗합니다. But if I see people these days, they're so 집도 옛날 clean. 내가 살던 집하고는 다릅니다. The houses are very different than the house I live in. 과거 같지 않습니다. It's not like the past. 근데 가만히 들여다보면 But if you look carefully, 그들의 정신은 점점 비어갑니다. but their mental state is getting 병들어가고 emptier. 있습니다. It's getting more sicker. 그들에게 예수님이 필요합니다. They need Jesus. 우리는 산속에 교회를 짓는 게 아닙니다. We're not going to build a church in the forest. 우리는 수도원에 가서 있는 것이 아닙니다. We're not going to believe in God only in the monastery. 너희는 세상의 소금이다. You're the salt of the world. 세상이 소금이 되라 아닙니다. It didn't say you have to be 너희는 the 세상의 salt. 소금이다. It says you are the salt. 너희는 세상의 빛이다. It says you are the light. 이 직분을 세상에서 감당하는 우리 코너스톤 앞으로 20년이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I hope you can undertake on this mission for the next 20 years as Cornerstone. 예, 두 가지만 더 보고 I'll 끝내겠습니다. look at two more things and we'll end. 3절입니다. In verse 3. 3절에 보면 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 말씀하겠습니다. It says, grace and peace to you from God our Father and Lord Jesus Christ. 여기서 보니까 은혜와 평강이 있기를 원하노라 하신 말씀을 보면
When we see here that grace and peace to you, 모든 사람이 다 은혜와 평강을 받는 게 아니라는 것입니다. everyone gets grace and peace. 교회 나온다고 다 받는 게 아니라는 You 것입니다. don't get it automatically by coming to church. 근데 이걸 받으면 축복이라는 But 것입니다. when you receive it, this is a 왜냐하면 blessing. 이것이 오는 소스가 있습니다. Because there's a source where it 우리 came from. 아버지와 주 예수 그리스도로부터 오는 것입니다. From God our Father and the Lord 다른 Jesus 데서 오는 Christ. 것이 아닙니다. It does not come just by 이것이 attending. 교회가 만든 엄청난 축복이구나 오늘 말씀하고 있는 것입니다. That is the greatest blessing that the church has 그래서 made. 바울은 아주 중요하게 이 고린도 교회를 위해서 이 두 가지가 임하도록 기도하고 있는 것입니다. That's why Paul is praying for these two things for this church. 이것이 우리 교회에 앞으로 20년 동안 있어야 되겠습니다. And I hope and wish that we will have this for the next 20 은혜는 years here. 무엇입니까? What is grace? 여러분들 다 아시죠? You guys all know this? 카리스마입니다. It's charis. 보통 이렇게 얘기해서 저 사람 카리스마가 있어 We say, 그렇죠. oh, that guy is so charismatic. 카리스마 다 카리스마. 근데 카리스 이게 은혜입니다. The charis is 이 actually 뜻은 means grace. 선물이라는 뜻입니다. That means 한마디로 it's a 얘기해서 gift. 하나님이 주신 선물 It's a gift 이겁니다. from God. 선물은 누구든지 받을 수 있습니다. Gift of God is for everyone. 예. 이 은혜의 핵심은 뭡니까? What is the core meaning of this grace? 죄인을 값없이 당신의 자녀로 삼으신가? That God made those sinners without paying a price as their children. 이것이 바울에게는 은혜였습니다. To Apostle Paul, this was a 저에게도 grace. 이것이 은혜입니다. And to me, this is a grace. 바울은요 담에색 도상에서 예수 믿고 난 다음날 천국 가는 날까지 항상 은혜 감사였습니다. Apostle Paul, from the moment under Damascus to the very end, he was always stressing, 그가 로마 emphasizing 시민권을 가진 grace. 것보다 더 More than the fact that he had a Roman citizenship, 그가 가말리엘 문화의 문화생이 된 것보다도 더 more than the fact that he was a disciple of 좋은 Gamaliel, 가문에서 태어난 것보다도 더 better than being born in a great family, 사회적으로 인정받는 것보다도 더 is more than being socially 오직 acceptable. 하나님의 자녀가 된 것이 그에게 가장 큰 축복이기 때문에 감사했습니다. That being a child of God was the greatest blessing, and he was grateful for 그리고 this. 그는 은혜로 구원을 받았다고 말하고 있습니다. And he always stresses that he received salvation by grace. 바울은 바울 일생의 가장 큰 숙제인 죽음의 문제를 해결했기 때문에 감사했습니다. Because Apostle Paul resolved the problem of death in his life, he was grateful. 장차 들어갈 천국의 시민권을 얻었기 때문에 감사했습니다. He had a heavenly citizenship that he will eventually go to. He was grateful 하나님의 자녀가 된 것 때문에 because he became a child of God, 주님께 감사를 드렸습니다. and he gave thanks to God. 그리고 이 세상을 살아가는 동안 내게 필요한 모든 것이 하나님의 은혜로 주어지는 것입니다. And all that you need as you live this world is given by God's 이 grace. 생명. This life. 사실 어제 저녁에 우리 목사님들을 섬기는데 You know, last night as I was serving the pastors, 갑자기 심장이 쉬는데 호흡을 못 쓰겠어요. and I had this 온몸에 식은땀이 나고 congestion in my heart, and I 하늘이 노랗고 felt like the sky was turning yellow. 이 아는 전쟁이 났으면 온 There 내장이 막 was 아프고 great 하늘을 battle 찌르는 going on 것처럼. within my body, and I had a lot of trouble. 제가 그때마다 해결하는 방법을 알기 때문에 해결이 끝났지만 And this thankfully came out well because I know how to handle this. 다시 제가 건강이 회복되는 순간 The moment I 어제 recovered my health 그 last night, 공기가 그렇게 감사할 수가 and 없어요. this breath was so grateful 호흡을 내가 할 수 있는 게 너무나 감사해요. that I was able to breathe. 한참 동안 제가 멍했었지만 You know, I was just gazing at something for a long 멍한 time. 동안에 내가 얼마나 나땡인가 아무 힘이 없구나. And in that state, I realized 내가 할 I'm 수 있는 건 nothing. 기도와 The only thing that I could do was prayer 약을 먹는 것밖에 없구나. and to take the medicine. 이게 얼마나 이 물을 먹으면서 호흡을 하면서 어제 전 너무 감사한 거예요. And to drink water and to breathe. I was so grateful for this. 프로바이더 하나님이 공급해 주시는 거죠. God provides 일용할 양식 이게 신비입니다. the daily bread. A daily bread. 금방 이 지구의 자원이 고갈될 것 같아서 60년대 그렇게 얘기했습니다. In the 1960s, we just talked as if the resources on earth will run out, 그런데 지금까지도 풍성하게 먹을 게 나옵니다. and we still have plenty to eat. 우리에게 직업을 주셨습니다. God gave us vocation. 우리에게 지혜를 주셨습니다. God gave us wisdom. 예수 믿는 사람에게는 올바른 정신을 주셨습니다. God gave right mind for those who believe in 예수 믿는 Christ. 하나님의 사람에게 분별력을 주셨습니다. God gave discernment to those who believe in 이 God's 세상에 name. 썩어질 사랑이 아니라 예수님의 사랑을 깨닫게 해주시고 그 안에서 살게 하신 이 은혜. God let us realize the love that will not wither away, but to believe in God's love. 저는 어제 더 절실히 알았습니다. And I just realized even more so, 모든 게 하나님의 선물이다. all of this is God's gift. 감사할 수밖에 없었습니다. I had no other choice but to give thanks to God. 앞으로 20년을 우리가 걸어가는데 When we walk next 20 years, 코너스는 주님의 은혜가 없으면 나땡입니다. that without grace, Cornerstone Church is nothing.
할렐루야. Praise God. 평강에 있기를 소원합니다. And I hope and pray for peace for all 모든 of 사람이 you. 원하는 게 평강입니다. Everybody wants peace. 평강은 성도가 누리는 특권입니다. Peace is a privilege for the 이 saints. 평강은 예수 안에 있을 때만 나에게 임합니다. Peace comes on us when we abide in 세상의 Christ. 조건으로는 평강을 얻을 수가 없습니다. With the things of the world, you cannot gain true peace. 돈으로도 평강을 얻을 수 없습니다. Money will not give you peace. 돈이 있으면 내가 삶을 사는데 쉬운 것들이 많습니다. It's money makes things easier for 돈이 you. 있어야 됩니다. We do need money, 그러나 그 돈이 평강은 안 줍니다. but money will not give you peace. 많으면요 If you have a lot of money, 불안합니다. it'll give you 은행에다 insecurity. 적으면나도 불안합니다. If you put it in the bank, you'll 은행도 be insecure. bankruptcy 되니까. Because banks file bankruptcy too. 항아리에다가 넣어서 땅에 파묻어도 You 불안합니다. put it in a big jar and bury it 신문에 underground. 난 거 보니까 물이 들어갔대요. I heard that sometimes precipitation 금고에다 goes in there. 넣어놔도 불안합니다. If you put it in a safe, you're still 도둑이 insecure 올까봐. because 도둑이 of 올까봐. possible thievery. 있어도 불안하네요. Even if you have lot, yes, you will be insecure. 없어도 힘들고 있어도 힘들고. It's difficult whether you have it, difficult whether if you don't have it. 그런데 우리 박신우 목사는 지금 복음 방송에서 열심히 복음 운동을 하고 있습니다. Pastor Park is doing a lot of fundraising for Korean 어제 gospel 했습니다. broadcasting, 그리고 저에게 이메일을 보내줬죠. and he sent me an email 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨습니다. that God showed His grace upon us. 몇 달 후까지 얼마가 필요하지만 That we need certain amount of money for the 우리는 next few months, 최선을 다했기 때문에 but we have done our 이제 best, 주님께 맡깁니다. and we entrust everything to the Lord. 거기에 글은 써 있지 않지만 주님께 맡깁니다. 그 안에 나는 평안합니다. And 이렇게 받아들였습니다. he was implying that there was peace of God 최선을 in 다하고 me. 걱정하지 않는 He did his best, and then he won't worry anymore. 이게 평강입니다. And that is true peace. 최선을 다하는 사람이 걱정하지 않습니다. Those that give their best will not worry. 하나님의 뜻에 최선을 다할 때 평강이 임합니다. When you give your best to the will of God, the 욕심을 peace 부리고 will 내 come. 야망 때문에 최선을 다하고 부르짖으면 더 불안합니다. If you're greedy but you did 이 your 시대 best, you will 교회들이 be 하는 것은 insecure. 내 욕심 때문에 하나님께 부르짖고 안 되기 때문에 오는 것들이 많습니다. Many churches these days, they do this out of greed, and then they have insecurity. 아무리 새로운 집을 사도 며칠 후면 똑같습니다. Even if you buy a new house, few days later, it's all the same. 주의 사람들이 나에게 평안을 줄 수 없습니다. People around you will not give you peace. 효정자매 지금 어디 있습니까? Where's 손 Sister 들어보세요. Katie? Katie, 어디 있어요? can you raise your hand? 일어나 보세요. Can you stand? 작년 노아사 할로윈데이 때 한국 갔다가 Noah's Ark 조금 last 있다 year 오려고 she went 했는데 to 암이 Korea, 판결됐어요. and she realized she 그래서 found cancer 몇 개월 in her 동안 body. 암 수술하고 키모를 So 하고 she went through cancer surgery, 림프를 다 빼내고 chemotherapy, 며칠 전에 들어왔어요. and she came to U.S. few days ago. 굉장히 힘들었어요. She went through a very hard time, 지금도 대단한 전쟁을 하고 and 있습니다. now even she's going through a lot of spiritual warfare. 지금 몸이 무척 아픕니다. And she's 안- still in a lot of 앉아주세요. pain. Please be seated. 이 고통, 이 아픔, And this pain, this suffering, 저는 위로할 수가 없어요. how can 나는 I 암에 안 걸려서 comfort her? Because I never had cancer. 효정자매 하면 더 이상 얘기를 못 하겠어요. I say, Sister Katie, and then I just don't know what 근데 제 else to 아내는 say. 똑같은 암이에요. But my wife had the same type of cancer. 3.5기까지 갔었으니까. Went up to stage 3 and 5. 이 세상에서 가장 강한 키모를 했어요. She went through the strongest chemotherapy possible. 무척 고통스러워하는 걸 전 옆에서 봤습니다. And I saw how she was in so much pain. 근데 제 아내가 효정자매의 손을 잡고 When my wife holds Sister Katie's hand, 힘내, 힘내. cheer up. 달라요. 제가 하는 거와. 제가 하는 거 It's 달라요. different coming from her. 통해요 이분들끼리. There's some kind of connection between them. 인간의 위로는 통한다고 해봐야 얼마나 통하겠어요. 또. Humanly comfort. I mean, how much can I be of help 고통과 어려움을 당한 성도들을 옆에 갔을 때 저는 고통스러워요. to those that are in pain and in suffering? It'll 내가 go through that 위로를 suffering. 할 말이 없어요. I just don't know what else to 왜? say. 하려고 하면 내가 가증스러워서. Why? Because I feel hypocritical if I do so. 그래서 그 앞에서 속으로 저 죄송해요. 미안해요. 저 어떡하죠? 이것밖에 없어요. And then I just have to just repent before the Lord. 어떻게 I am 내가 이 so 형제를 sorry. 위로하죠? How can I 주님 저를 comfort her? 써주세요. Lord, use me to encourage her. 그러면 어떤 데는 그분이 내 손을 잡고 목사님 걱정하지 말아요. And sometimes she says, 목사님 "Don't 옆에 worry, 있는 것만 Pastor." 해도 고마워요. 그래. And just looking at you, it comforts me. 주님이 하신 거죠. And the Lord is in this conversation. 우리 주님은 평강의 왕이십니다. The Lord is the King, Prince of Peace. 우리 주님은 평강의 주인이십니다. Our God owns peace.
그 주님이 우리와 함께 하시면 됩니다. and that Lord is with us. 예수님이 나와 함께 하실 때 평강이 임합니다. When Jesus is with us, peace will be upon us. 내가 하루 종일 그렇게 방황하다가 집으로 왔을 때 When I roamed around and when I 전 ran away and came 걱정했었습니다. back home, I worried. 혹시 안모가 혼내지 않을까? What if my mom really 나를 scolds 내로 me? 때리지 않을까? What if she beats me? 그런 것이 두려웠습니다. And I was afraid. 멀리서 나를 보더니 막 뛰어오십니다. But when she saw me from far away, she 제가 runs 걱정이 될 정도. and runs as if I was 그 worrying for 돌멩이에 her. 걸려서 넘어질까봐 걱정이 될 And 정도. I was worried that she would trip and fall. 오더니 저를 가슴에 꼭 안습니다. But she hugs me with all her strength. 그때 평안을 제가 참했습니다. And then I experienced peace. 근데 예수님 품에 안길 때 And when God embraces us, 어머님이 품에 안긴 거는 아무것도 아니었습니다. then my mother's embrace was 예수 안에서만 참 평화가 있습니다. incomparable. There's true peace in Jesus. 그 평화가 That peace. 20년 출발하는 코너스톤에 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. And I hope and pray that peace will be with Cornerstone for 이제 the next 20 years. 마무리합니다. And I will conclude. 5절부터 9절에 있는 말씀을 통해서 보면 If you look from verse 5 through 9, 성장해서 예수님과 교제하는 삶을 살라는 것입니다. it says you have to grow and to have fellowship with 예수님과 Christ. 교제한다는 게 뭘까요? What does it mean to have fellowship with God? 주님과 대화하고 That means to converse with God 주님이 우리에게 말씀하시는 걸 무릎을 꿇고 읽고 듣고 and to humbly kneel down and listen to what God 주님과 says. 교제한다는 건 주님이 하시는 그 일에 내가 들어가서 같이 하는 거죠. To have a fellowship with God means partaking in God's work. 제가 이렇게 주일날 아침에 교회 오면 You know, when I come on Sunday morning, 차에서 제 아들이 아빠 가방 내가 들고 갈게 그럽니다. and my son said, Dad, I'll carry your bag. 제가 팔을 좀 지금 힘들기 때문에 Because 그래, it's kind of hard to use my arm at this time. 사무실에 가방을 갖다 놓고 저녁에 와서 기도합니다. So we put the bag in the office and I pray here. 우리 샘 형제가 Our 그 brother 가방을 Sam 제 방에다 갖다 놓아요 미리. takes the briefcase and then puts in my study. 같이 교제하는 이게 교제입니다. And that's fellowship. 목사기 때문에 서서 이게 아니라 You know, not just bowing down and paying respect because you're a pastor, 사랑하는 겁니다. but because we have this loving relationship. 몸이 아직 요새 약하니까 도와줍니다. And because my body's not so well, he's helping. 주일날 제가 떠날 때 꼭 우리 교회 순서가 있습니다. You know, when I leave the church on Sunday night, 홍성재 there's 전사가 제 가방을 an 뺐습니다. order. 그 아니야 내가 들을게. Pastor intern Hong 그럼 takes 또 my bag 뺐습니다. away from me. 예. And then I take it away. 나오지 마. And then he takes it back. 근데 들고 제 차까지 옵니다. And then he takes the bag and escorts me to the car. 수요일 저녁에는 지훈 간사가 내 가방을 뺐습니다. Wednesday night is Brother Jay. 이분들이 짠 것처럼 Just as if they had some kind of operation going. 그 무거운 가방을 끌고 And this heavy 제 가방을 briefcase 들고 takes 제 their own 차 한 bag 대까지 옵니다. and brings it to my car. 이 모든 게 사실은 교제입니다. And all this is fellowship. 저도 섬길 거 있으면 섬기고 And I will serve if I 그들이 have something 섬기는 to 걸 serve. 무조건 막는 게 아니라 And I don't just 어느 정도까지는 제가 더 받아들이고 receive serving just in one way. 서로들 인격을 존중해주며 And I respect their character. 우리들이 같이 주님 일을 하는 게 교제입니다. And doing the work together in God. 그냥 밥만 먹고 Is my fellowship. 앉아 있고 Not just eating 이게 together, 아닙니다. not just sitting together. That's not 주님의 it. 일을 같이 하는 것. It's doing the work of God 이것을 together. 교제라고 말하고 있습니다. And that's what it says. for 앞으로 fellowship. 20년을 출발하는 오늘 And as we begin anew for the next 20 years, 예수님과 그런 깊은 교제하는 주님의 사람, 주님의 일꾼이 되기를 주님의 이름으로 and I 축복합니다. hope and pray that you will have that fellowship with Jesus. 주님의 일이 여러분들에게 최고 행복이 되길 원합니다. May the work of God become your greatest joy in life. 그러기 위해서 네 가지가 필요하다고 그랬죠. For that you need four things, right? 하나님께는 예배를 드려야 됩니다. To God, you must worship Him. 예배는 사실 전도보다 더 중요합니다. Worship is more important than evangelism. 천국 가면 우리가 해야 될 일이 예배예요. There's something we must do in heaven, and that's worship. 이사야서 3장 21절에 보니까 Isaiah 43, 내가 이 21. 백성을 창조한 원인은 The people I form for 나를 myself, 찬양하게 하게 함이라 그러셨어요. that they may proclaim my praise. 시편 150편 6절에 보면 Psalms 156. 호흡 있는 자마다 여호와 하나님을 찬양하라 그랬어요. Let all who has breath shall praise the Lord. 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 여호와 하나님은 거룩하시다고 시편 22편 3절에 말하고 있어요. Psalms 22:3 says, God inhabits in our praises. 이것이 중심에 있어야 돼요. And that has to be the core. 예배를 드리지 못하면 우린 죽어요. If you're not able to worship, you will die.
그리고 주님은 우리가 예수 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르기를 원합니다. The Lord wants us to reach the fullness of the measure of 에베소서 Christ. 4장 13절에 보면 Ephesians 4:13 it says, 예수를 믿는 일과 알아가는 일에 하나가 되어 to know and understand Jesus Christ, be united as one, 온전케 되어 And 예수 to be 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 이르라고 그랬습니다. to reach the fullness of the measure of Christ. 그래서 나와 나 자신의 관계에서는 So in the relationship between you and 하나님 yourself, 말씀을 낮과 밤으로 묵상하는 복 있는 자가 누려야 됩니다. 복을 누려야 됩니다. that we must enjoy this delight and blessing to 시편 meditate on 1편에 the word of 보면 God day and night. 복 있는 사람은 하나님 말씀을 낮과 밤으로 묵상하는 자라고 그랬습니다. In Book of Psalms it says, blessed is the people who delight on the message of God day and night. 기도는 호흡이라고 그럽니다. Prayer is called breathing, 그러나 아닙니다. but not really, 반쪽일 뿐입니다. but it's just half. 기도는 호흡이지만 Prayer is 반쪽일 뿐입니다. breathing, but one half of breathing. 기도는 우리가 주님께 올려드리는 겁니다. Prayer is what we lift up to God. 주님이 말씀을 통해서 우리에게 내려주십니다. And God breathes down on us with the word of God. 이것이 대화입니다. So that's a conversation. 호흡은 내쉬는 게 있고 들으시는 것이 있습니다. There's an inhaling and an exhaling. 그래서 기도하라 그러면 말씀이 같이 갑니다. So when we say you have to pray, 말씀을 the word of 읽는다면 God 기도가 goes 같이 together. 가는 것입니다. You read the word of God and it 항상 이 두 accompany 가지는 prayer. 같이 있습니다. Those two always go 이것을 hand in hand. 호흡이라고 그러고 And we call that breathing. 주님과의 대화라고 그럽니다. And we call this conversation. 주님과 대화하면 주님을 닮습니다. When you converse with God, you will be like God. 기도와 말씀 외에는 없습니다. Other than the word of God and prayer, there's 머리로 nothing 하는 else. 것이 아니라 It's not with your head. 남들에게 자랑하기 위해서 읽는 것이 It's 아니라 not to boast to others. 내가 주님을 사랑하기 때문에 It's because you 내가 love 주님을 God. 더 알고 싶기 때문에 Because you want to know Him more. 마치 바울이 다메섹 도상에서 예수님을 만났을 때 And just as Apostle Paul met Who are you, Christ my on the Lord? road to 주님 Damascus, 누구십니까? he 했던 said, "Who are 것처럼 you, my Lord?" 예수님을 만나고 나면 If you meet 예수님을 Jesus, 영접하고 나면 once you 예수님을 accept 사랑하게 Christ, 되면 once you love 예수님을 Christ, 알고 싶습니다. then you want to know more of 그 Him. 마음으로 성경을 묵상해야 And 됩니다. that's how you should read the Bible. 바로 하나님 말씀을 그렇게 낮과 밤으로 묵상하고 기도하면 그 다음에 우리에 비해서 다음에 터지는 것은 와슈엘라이도 말로 And if you meditate on the Word of God day and night, the next thing that comes to you 주님 is, 내가 what shall 무엇을 I do, 하기를 my Lord? 원하나이까 같이 가야 됩니다. And that has to go hand in hand. 이것이 나와 하나님과의 관계입니다. And that's a relationship that 그러면 you have 분명히 with God. 주님이 가르쳐 주십니다. Then God will teach you. 매년마다 성경 한 번씩 읽으십시오. Every year, please read the Bible cover to cover, at 큐티를 least 꼭 once. 하셔야 됩니다. You have to do QT. 그 날짜의 잠언을 꼭 읽으십시오. Read the Proverbs that fall on that 시편 day. 1편부터 150편까지인데 There's Psalm from chapter 1 to chapter 하루에 150. 5편을 읽을 수 있으면 읽어보십시오. If you could, read 5 chapters of Psalms 그럼 a 한 day. 달이면 한 번 읽습니다. 한 달이면 한 번 And 읽습니다. you read the entire book of Psalms in 1년이면 1 month. 12번 읽습니다. That means 12 times of Psalms in a year. 그러면서 성경 전체를 읽어 나가십시오. And that's how we read the entire Bible. 시편은 그 날짜에다 곱하기 5를 하면 됩니다. Psalms just times 5 to 오늘이 the 20일이지 number of day. 않습니까? Today is 20th. 거기다 곱하기 5 하세요. And just do times 100입니다. 5. It's 100. 199, 98, 97, 96, 96편부터 100편까지 읽으면 됩니다. So from chapter 96 to chapter 100, that's what you read. 오늘이 30일이면 If today is the 30th, 거기다 곱하기 5 하세요 무조건. just times 5 to the number of 150입니다. day. 150, 149, 148, 147, 146, 146편부터 150편까지 읽으십시오. And you read from chapter 146 to 150. 그러면 분명히 5절, 6절에 있는 말씀대로 언명과 지식이 풍성하게 해주실 줄 믿습니다. Then just like verse 5 and 6, that He will enrich you in speaking in your knowledge. 성도와의 관계에서는 In a relationship with other believers, 섬기는 것 외에는 생각하지 마십시오. don't think of anything else but serving. 우리는 예수님을 따라가는 무리들입니다. And we are following Christ, right? We're 그리스도인, Christians. to follow Jesus Christ. What that 예수님 means is we 따르는 follow 무리. Christ. 예. 여러분들 주님은 섬김 자체였습니다. Christ was all about serving. 죽으시기까지 섬기셨습니다. He served until the moment of His death. 마지막 만찬을 마치시고 After the Last Supper, 옷옷을 벗으시고 He took off His outer garment. 수건으로 허리를 동이시고 He took the towel around His waist. 손수 그 거룩한 손으로 대야의 물을 떠가지고 오십니다. And with that holy hand, He fills water in the basin. 빌라도는 남들에게 명령해서 물을 떠오죠. Pilate commanded others to 그리고 put 손을 water in the 찢으면서 이 basin. 죄는 나에게 없다라고 합니다. And washes his hand, and then he blames others for the sin. 하나님이신 예수님이 직접 물을 떠오셨습니다. But Jesus, God Himself, brought the water in 거룩한 the 무릎을 basin 꿇으시고 Himself. He knelt down 그 거룩한 손으로 in His holy knee, with His holy 거룩한 머리를 hand, 숙이시고 with His holy head, bowed 인간의 before 가장 더러운 people. 발을
In washing the dirtiest part of a human's body, 닦아주시면서 너도 이렇게 서로 하라고 he 말씀하셨습니다. was washing and he said, you have to do likewise. 그래서 누가복음 22장 27절에 보면 In Luke 22:27 it says, 앉아서 먹는 자가 크냐 섬기는 자가 크냐 for who's greater, one that sits at the meat or the one that 앉아서 먹는 serves? 자가 아니냐 Is it not the one that sits at the meat? 그러나 나는 섬기는 자로 너희 중에 있느니라. But I am among you as the one that serves. 십자가에서 죽으시기까지 우리를 사랑하셨고 사랑을 증명하셨고 섬기셨습니다. Jesus loved us to the point of his death on that cross. He proved it. 섬기면 행복합니다. If you serve, you'll be happy. 우리 코너슨 교회 앞으로 20년은 그런 섬김의 성도가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. For the next 20 years of Cornerstone, I hope you will follow this case of service. 마태복음 28장 19절에 말씀하십니다. Matthew 28:19 너희는 says, 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 Therefore go and make disciples of all nations, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, 내가 분부한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라. and teach the thing I have commanded you. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 Behold, I'll be with you always 너희와 항상 함께 있으리라. to the very end of the age. 지금까지 코너스톤 교회 이종영 목사님의 말씀 들으셨습니다. 코너스톤 교회는 24428 사우스 버먼트 애비뉴 하버시티에 위치하고 있습니다. 신앙상담이나 교회 안내를 원하시는 분은 전화 310-530-4040, 310지역 530-4040으로 연락하시기 바랍니다. 크리스천 헤럴드는 신문과 라디오는 물론 인터넷을 통해 그리스도의 복음을 가장 널리 가장 많이 전하는 종합 미디어입니다. 이런 사역을 감당하기 위해서는 우리 애청자 여러분의 후원과 기도가 절실히 필요합니다. 예수님이 우리에게 맡겨주신 이 지상사역에 함께 동참하시지 않겠습니까? 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 말씀하신 우리 예수님의 지상명령에 함께 동참하시기 원하시는 분은 전화 213-353-0777 213지역 353-0777로 연락주시면 자세히 안내해드립니다. 지금 여러분께서는 AM 1650과 인터넷을 통해 미 전역과 전 세계에서 하와이에서는 AM 1540으로 방송되는 크리스천 헤럴드 방송의 영혼의 쉼터 함께하고 계십니다. 방송 시간과 설교 편성표는 크리스천 헤럴드 신문 주간 편성표와 홈페이지 charoldus.com에서 확인하실 수 있습니다. 이어서 베델 한인교회 김한효 목사님의 말씀 보내드립니다. 말씀은 여호수아 8장 30절에서 35절의 말씀을 중심으로 에발산에 쌓은 한단이란 제목으로 말씀 전해주시겠습니다. 신명기 27장 15절에 보니까 우상은 여호와께 가증하니 그것을 만들어 은밀히 세우는 자는 저주를 받을 것이며 내가 많은 종자들을 심을지라도 메뚜기가 먹음으로 거둘 것을 적을 것이며 내가 포도원을 심고 다스릴지라도 벌레가 먹음으로 포도를 따지 못하고 포도주를 마시지 못할 것이라. 아멘. 그 말을 받아서 이 축복의 그리심산에서 또 말씀을 선언합니다. 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세워 모든 민족 위에 뛰어나게 하리라. 아멘. 이쪽에서 또 에발산에서 저주를 선포합니다. 그 부모를 경홀히 여기는 자는 저주를 받을 것이라. 내가 여자와 약혼하였으나 다른 사람이 그와 같이 잘 것이요 집을 건축하였으나 거기 거하지 못할 것이요 포도원을 심었으나 네가 그 과실을 쓰지 못할 것이라. 아멘. 또 그리심산에 또 받아가지고 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하면 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 내 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이라. 아멘. 아멘도 없냐? 한번 상상해 보세요. 메시아의 오라트리오가 이렇게 웅장했을까요? 하이든의 천지창조가 이렇게 웅장했을까요? 하나님의 말씀만 제대로 낭독해도 그 안에는 하나님의 어마어마한 임재의 능력을 그들이 체험했을 것이라고 저는 생각합니다. 결국 무엇을 이야기하냐면
이스라엘 백성들에게 하나님이 하나님의 말씀에 따라 행하는 것이 이 가나안 땅 정복하는 비결인 것을 다시 한번 가르쳐 주시는 말씀. 내 손에 든 무기와 네가 가지고 있는 군량미로 이 남은 가나안 땅을 정복하는 게 아니라는 것이에요. 지금 겨우 여리고성, 아이성 두 성을 함락시켰습니다. 아직도 29개의 성과 29명의 임금이 남아 있습니다. 그들이 지금 이스라엘 백성들이 뭘 하고 있나 지켜보고 있는데 지금 그 기세를 몰고 자기 성을 치러 오는 게 아닌가 싶었는데 그들이 무엇을 하고 있냐면 세겜에 와가지고 언약식을 체결하고 있는, 이 땅을 정복하기 위한 하나님이 가르쳐주시는 비결은 하나님의 말씀에 순종하면 승리요, 하나님의 말씀에 불순종하면 실패라는 거예요. Clear cut, no compromise. 사랑하는 성도 여러분, 다시 한번 여러분에게 상기시켜드립니다. 이민생활 성공하고 싶고 우리의 직장생활, 우리가 개척하는 그 모든 거 성공하고 싶어요. 욕심도 생깁니다. 그러나 하나님이 우리에게 다시 한번 가나안 땅을 앞에 두고 들어가는 이 여호수아 제너레이션을 향해서 주시는 메시지가 뭐냐? 다른 게 아니라는 거예요. 하나님의 말씀에 고지고대로 순종하면 축복이요, 하나님의 말씀을 조롱거리로 생각하고 불순종하면 그게 바로 저주라는 것을 분명하게 말씀하고 들어가는 것입니다. 결국 이것이 무엇을 이야기하는 것입니까? 언약식을 체결하면서 완벽한 희생제물을 상징하는 철로 다듬지 않는 돌로 제단을 쌓고 그리고 그곳에 하나님의 말씀을 새겨 말씀대로 행하면 축복이요 불순종하면 저주라는 이 메시지가 선포되어지는 이것이 무엇을 의미하냐면 결국 예배를 의미합니다. 예배가 우리의 삶 속에 가장 중요하다는 것을 가르쳐 주고 있는 것이죠. 예배가 우리의 모든 일의 중심이 되어야 됩니다. 예배가 나의 모든 삶의 우선순위가 되어야 합니다. 예배가 제일 중요한 거예요. 무슨 일이 있어도 예배를 타협하지 말라는 겁니다. 여러분, 예배를 잘 보세요. 요단강을 건넌 후에 돌무대기를 쌓아서 예배드렸어요. 돌을 쌓았다는 말은 전부 예배입니다. 길갈에 가서 할례를 행하고 유월절을 명절을 지켰어요. 거룩한 명절을 지켰어요. 예배입니다. 아이성 1차 공격 때 패배했어요. 패배하고 나서 아간과 그의 자녀들을 처단하고 악을 골짜기에서 역시 돌무리를 쌓았습니다. 예배입니다. 아이성 2차 공격 후에 승리한 후에 지금 이 백성들이 전부 다 20마일 북상 세겜 땅 그리심산과 에발산으로 나누어 뭘 하고 있는 겁니까? 예배입니다. 이스라엘 역사의 성공과 실패 사이가 예배였습니다. 성공했느냐 실패했느냐가 중요한 게 아니에요. Winning or losing, 그게 중요한 게 아니란 말이에요. Winning is not everything. Life is a lot more deeper, more profound. 훨씬 더 심오하고 크고 넓은 영역이 우리 인간의 삶이에요. 그래서 승리와 삶의 사이에 하나님이 마치 시줄과 날줄로 옷감을 짜듯이 우리의 인생에 하나님을 향한 신비한 그 하나님의 임재의 의식 속으로 나아가도록 하나님의 거룩한 옷을 입히는 그 베이직 머티리얼이 뭐냐? 예배예요. 여러분, 우리의 삶 속에 있는 승리와 우리의 삶 속에 있는 실패가 의미를 가지고 하나님 앞에 나아가는 시줄과 날줄로 짜는 옷감의 재료로 쓰임받기 위해서 해야 할 일이 무엇이냐? 예배예요. 예배가 바로 그거를 옷감 짜는 능력을 만들게 해요. 예배가 없으면 성공도 의미가 없고 실패해서 다시 일어날 의미도 없습니다. 두 나무꾼이 서로 누가 더 나무를 많이 베는가 내기를 했습니다. 그래서 잘 도끼를 가지고 나무를 패기 시작하는데 한쪽 사람은 정말 힘이 셌는지 쉬지도 않고 계속 나무를 팹니다. 그래서 그냥 어떨 땐 톡 치면 나무가 툭툭 넘어갑니다. 또 한 사람도 역시 나무를 열심히 패는데 이 사람은 패다가 쉬어요. 지금 저 사람과 경제 더 한 나무라 더 잘라야 되는데 쉬고 있어요. 근데 쉬는 동안 뭘 하냐면 도끼날을 갑니다. 그리고 또 자르다가 또 쉬면서 또 도끼날을 갑니다. 근데 이쪽 사람은 꾸준하게 쉬지도 않고 계속 나무를 뱁니다. 다 끝났어요. 끝나고 났더니 누가 더 나무를 많이 뱄냐면 쉬면서 도끼날을 가른 사람이 훨씬 많은 나무를 베었어요. 여러분, 예배가 도끼날을 가는 시간이에요. 지금 적들이 보기에는 지금 이스라엘 백성들이 지금 웃기는 짜장면 같이 보일 거예요. 지금 쟤네들 뭐 하고 있냐? 지금 무기를 더 만들고 말이죠. 군량미 비축하고 전열을 가다듬어도 시원치 않은 판에 지금 쟤네들 저기서 지금 뭐 하고 있는 거냐? 여러분, 예배가 어떨 땐 가장 소극적으로 보여요.
그래서 심지어는 예수 믿는 사람들 이런 말을 해요. 야, 지금 예배 드릴 시간 없어. 야, 지금 기도할 여유가 어딨어. 일단 이거부터 해야 돼. 예배 볼 여유가 없다. 예배 드릴 시간이 없다. 지금 예배 드릴 때가 아니야. 지금 이러고 있을 때가 아니야. 지금 기도하고 있을 때가 아니야. 이런 말을 크리스천도 서슴지 않고 하는데, 여러분, 가장 정적이고 소극적인 것 같은 이 예배가 하나님이 지금 29개 도성의 29망이 9명의 왕이 그들을 이글거리는 눈으로 지켜보고 있는 이 순간에 무슨 메시지를 전하냐면, 칼 들고 나가 싸우는 것보다 지금 이 예배 드리는 이 시간이 더 적극적이고 더 공격적이라는 말씀이에요. 왜 아멘이 없습니까? 예배에 타협하지 마세요. 그런 의미에서. 여러분, 아무리 아파도 그냥 예배는 드리고 아프겠다. 그런 마음 가지세요. 내가 탈레놀을 서너 개 먹더라도 예배 드리고 나서 가서 들어 누웠겠다. 이런 마음 가지세요. 아멘 좀 하세요. 오늘 아침에 병원에 들어가서 입원해야 되는데 그때 반드시 얘기하세요. 나 예배 드리고 가서 입원하겠다. 그런 정도로 예배가 더 중요하다는 거예요. 그런 마음 가지세요. 링게를 꽂고라도 내가 교회 가겠다. 그런 마음 가지시란 말이에요. 왜요? 예배가 우리의 인생의 실패와 성공을 시줄 날줄 삼아 하나님의 신비에 들어가는 옷감을 짜는 바로 그 능력이 예배 안에 있듯이. 사랑하는 성도 여러분, 예배에 목숨을 거십시오. 찬양대원들, 예배에 목숨 거십시오. 그래가지고 되겠어요. 목숨 거십시오. 제가 말씀을 생각하다가 지금 그리심산과 에발산에 백성들을 6지파 나누어 세웠잖아요. 그때 문득 들어오는 인물이 누구냐면 기생 라합과 그의 가족들이었어요. 여러분, 기생 라합은 그리심산에 서 있을까요? 에발산에 서 있을까요? 그냥 그 생각이 들더라고요. 그게 별로 중요한 것 같지는 않아요. 근데 그 생각이 자꾸 들어요. 야, 기생 라합이 그 여리고성 때 붉은 줄 달아 내리면서 지금 이스라엘 백성화 됐잖아요. 그리고 이 세겜의 언약식에 이방인들도 있었더라. 거기에 당연히 라합이 들어가 있었을 거예요. 이 라합이 어디에 서 있을까? 여러분에게 물을게요. 여러분, 지금 여호수아 장군이 여러분들에게 여기 그리심산이 있고 에발산이 있는데 자, 각자 나눠 쓰세요. 그럼 여러분은 어느 산에 가서 서고 싶습니까? 당연하죠. 아마 인지상정이라고 그리심산, 축복의 산에 서고 싶었을 거예요. 그런데 guess what? 하나님은 이스라엘 백성들에게 그리심산에다가 제단을 만들라고 하지 아니하시고 저주의 산 에발산에다가 이 제단을 만들라고 그랬어요. 그렇지 않아요? 우리 생각하고 조금 틀리지 않아요? 제 생각에는 라합이 에발산 쪽에 가지 않았을까? 이방인이잖아요. 에발산 쪽에 가지 않았을까라는 생각을 해봐요. 아간은요, 우리 식으로 얘기하면 모태신앙자예요. 이스라엘 백성 중 유다 지파에 속했던 자였어요. 그 안에서 컸어요. 그리고 우리 식으로 얘기하면 주일학교의 은혜가 뭔지를 알아요. 교회 생활에 익숙했어요. 예배의 영광이 뭔지를 알았던 자였어요. 근데 그는 결국 불순종하고 심판을 받습니다. 그런 반면에 기생 라합, 영어로는 prostitute, 창녀죠. 사회적으로 멸시받고 도저히 하나님의 거룩한 공동체에 들어올 수 없던 자였고 하나님의 거룩한 공동체의 거룩의 걷자도 모르는 사람이었어요. 주일학교 근처도 못 갔어요. 교회 가본 적이 없는 사람이었어요. 그런데 복음을 들었어요. 그 복음을 듣고 하나님을 경외하고 두려워하여 그 하나님을 믿음으로 받아들이고 드디어 하나님의 백성 속에 거하는 자가 되었어요. 여리고성 심판 때 구원을 받는 은혜를 누리는 자가 되었어요. 그 기생 라합이 저는 에발산에 섰다고 생각해요. 우리가 당연히 저주를 받았어야 할 그 죄를 너무나도 많이 지었기에 내가 하나님 앞에 서기에는 너무 부족해서 바로 제단이 완벽한 perfect sacrifice가 세워지는 에발산에 섰지 않았을까라는 생각이 들어요. 그냥 은혜 위에 은혜였을 거예요. 여러분, 기생 라합이 보아스의 어머니입니다. 보아스는 룻과의 사이에서 누구죠? 이새의 아버지를 낳았어요. 이름이 깜짝 생각나요. 그리고 이새를 낳고 이새는 누구의 아버지예요? 다윗의 아버지예요. 기생 라합이 에일리언, 페이겐이 그 밑에 고조 할머니로 다윗을 낳았어요. 은혜 위에 은혜. 저는 이 세겜에서의 언약식은 우리 하나님이 심판에서 우리를 구원하시는 하나님인 것을 가르쳐 준다라고 생각합니다. 우리의 모든 죄의 저주를 끊어내고 우리의 모든 불순종의 심판에서부터 우리를 속량하시고 에발산에 저주받아야 할 그 산에 우리가 마땅히 그곳에서 저주를 받아야 마땅한 그 산에 하나님이
perfect sacrifice, 완벽한 희생 제물을 우리 대신 우리의 죄값을 속량하기 위해서 세우신 에발산에 세워진 그 한 제단 위에서 라합은 소망을 받고 구원을 보았습니다. 이게 바로 신앙의 미스테리입니다. 이번 83차 베델 동산에 올라갔는데 저도 처음부터 왠지 모르게 터지는 울음을 주체할 수가 없었어요. I don't know why. 왜 울리는지, 왜 여기 눈물이 나는지 모르겠더라고요. 그런데 한결같이 저와 비슷한 간증자들이 나와서 하는데 자기들도 우는데 왜 우는지 모른다는 말을 공통적으로 하더라고요. 왜 우는지 몰라요. 여러분 왜 그런 줄 아세요? 복음은 포뮬라가 아니라 미스테리이기 때문에 그렇습니다. 하나님이 나를 사랑하신다는 이 사실은 미스테리입니다. 내가 수학 방정식의 정답을 찾았기 때문에 오는 사랑이 아니에요. 내가 인풋을 했더니 아웃풋으로 들어오는 구원, 이런 식의 수학 공식으로 딱딱 맞아 떨어져서 우리가 이 자리에 있는 게 아니에요. 아무리 생각해봐도 우리는 다 에발산에서 저주받아야 할 사람들이에요. 그런데 에발산에 우리의 완벽한 희생 제물이신, 사람의 손이 가지 아니야, 철로 다듬지 아니야, 완벽한 희생 제물이 우리의 자리에서 드려져서 기생 라합과 같은 사람이 바로 그곳에 서서 다윗의 고조 할머니가 되는 이 놀라운 구원의 파노라마, 미스테리어스 파노라마, 이 신비의 세계로 들어가는 게 바로 복음이에요. 제 친구 목사님을 통해서 알게 된 드라마입니다. 한 10여 년 된 드라마인데 조재현이 주연했던 피아노라고 하는 드라마입니다. 그 마지막 장면이 감동스럽다고 해서 보았는데요. 평생 이 부산을 배경으로 나오는 드라마였어요. 조재현은 평생 건달로 삽니다. 그런데 살다가 보니까 옛날 어렸을 때 여자친구하고 장난하면서 생긴 아이가 있다는 걸 알아요. 자기 아이. 그 자기 아이 데려오고. 그런데 이 조재현이 정말 사랑에 빠집니다. 그래서 아이 둘 있는 그 여자와 결혼을 하는데 이 여자가 결혼하자마자 교통사고로 죽습니다. 그래서 그 아들과 딸, 자기 아이는 아니지만 자기가 사랑한 여인의 아들과 딸을 자기 아들로 받아들이는데 그때 그 아들이 조인성이었고 딸이 김하늘이었어요. 아시는가 몰라. 네. 그런데 이 조인성으로 나오는 그 아들은 계속 불만이야. 자기 엄마가 이 사람 때문에 죽었다는 거야. 이 건달 때문에 죽었다. 그래서 아버지라고 인정도 안 해. 계속 반항을 하는데 이 조재현, 아버지 역을 하는 이 조재현은 아니라고. 그러면서 계속 그 아들에게 사랑을 한다고 얘기하는데 받아들이질 않아요. 막 그러면서 그 유명한 장면이 나타나는데 드디어 나 맞닥뜨렸어요. Leave me alone. 안 된다. 뭐 이러면서 하니까 why? 그러니까 조재현이 그 사투리로 이렇게 얘기합니다. 전에는 네가 일에 나오면 내가 웃잘라 몰라가 오짐이 말있고 오금이 쫄밋거리고 그랬는데 인제는 오짐도 안 미있고 오금도 멀쩡하다. 함 해보자 임마. 함 해봐. 내가 네 포기하는가 포기 못하는가 함 두고 봐 임마. 왜 그러시는 거예요? Leave me alone. 그랬더니 사랑하니까. 네 사랑해봤나? 가슴에다가 한 여자 담아봤나? 여기서부터 여기까지 쭉 갈라서 한 여자 쑥 집어넣어봤나? 함 해봐라. 속이 엄청 시릴 끼다. 식초를 한 대박 들이쎄 뿌린 것보다 1000배 만배 실기다. 죽을 때까지 속 시릴 끼다. 사는 동안 남들은 의아할지 몰라도 나한테는 그게 사랑이다. 네가 살아있고 내가 살아있고 하는 니를 보든 안 보든 우야든 내 속은 계속 시릴 거고 이 속이 우리하게 시리게 멈추기 전까지는 한 여자가 남긴 니는 내 영영 사랑이다. 그러니까 나는 포기 못한다. 절대로 포기 못한다. 이 말에 조인성이 할 말을 잃고 기가 막혀 하면서 떠나갑니다. 떠나가는 조인성 뒤에다가 이렇게 얘기합니다. 사랑한대, 사랑한대. 그랬더니 갑자기 주머니에서 손수건을 꺼내더니 사랑한대, I love you. 왜 그럴까요? 우리는 하나님을 저버리고 달아나는 에발산에서 저주받아야 할 마땅할 죄인들인데 그래서 또 설득하고 또 데려다 놓고 또 쫓아가서 또 데려다 놓고 그런데 하나님 leave me alone 하고 있는 우리들에게 하나님은 계속해서 나 절대 그리 못한다. 네 헬타면 해봐라. 나는 이게 사랑이다. 네가 속이 시리다. 한번 해볼 테면 해봐라. 난 포기 못한다. 그러면서 계속 우리를 향하여 달아나고 있는 우리 등을 짝을 향해서 손을 흔들고 수건을 흔들면서 I love you 하고 계신 이 하나님의 사랑. 그게 에발산에 하나님 세우신 제단의 의미. It's a mystery. 공식이 아니에요. 그 미스터리에 충격받, 감동받, 설복되어서 주체할 수 없이 흐르는 나의 눈물이 어쩔 수 없어서 나 왜 흐르는지 모르지만 그 하나님의 사랑에 끌려서 오늘도
감격하며 그분 앞에 나와 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 주님 앞에 나올 때마다 눈물로 나옵시다. 주님을 예배할 때 눈물이 사라지는 것이 오래인 것을 자랑으로 생각하지 말고 부끄럽게 생각하면서 나옵시다. 왜냐하면 그 사랑이 미스터리이기 때문에 그래요. 왜 아직도 나를 붙들고 계시는지. 그 사랑 때문에 사는 겁니다. 그 사랑 때문에 다시 일어나는 겁니다. 그 사랑 때문에 내 아이의 실패도 하나님의 미스터리에 들어가는 재료가 되는 겁니다. 이 은혜가 여러분 삶 속에 더 크게 넘치시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 지금까지 베데라닉 교회 김한효 목사님의 말씀 들으셨습니다. 베데라닉 교회는 18700 하바드 에비뉴 얼바인에 위치하고 있습니다. 신앙상담이나 교회 안내를 원하시는 분은 전화 949-854-4010 949 지역 854-4010으로 연락하시기 바랍니다. 기적의 영양제 M3를 아십니까? 무슨 병에 걸렸던지 큰 효과를 준다는 그 신비한 기적의 영양제. 혈액에 영양을 공급하여 힘이 생기니까 피곤하지 않고 이제는 지팡이 없이 걸을 수 있다고 많은 분들이 간증을 합니다. 혈액 해독, 기력 회복, 뼈 골수 영양 공급, 심장, 뇌, 혈전 용해. 유태인 회사가 제조한 특수 영양제. M3, 혈액순환을 잘 되게 하는 최고급 영양제. M3, 크던 작던 아픈 곳이 있다면 M3. 213-435-9600, 213-435-9600번입니다. 정직한 마음으로 권해드립니다. CHB 건강 칼럼. 안녕하세요. 청한의원의 김철 한의사입니다. 오늘은 당뇨 고혈압에 대해서 또 한번 자세하게 알아보는 시간을 가질까 합니다. 많은 분들이 당뇨 고혈압 걸리면은 평생 약을 먹어야 되는구나 하고 생각을 합니다. 약약을 먹는 거는 참으로 좋습니다. 왜냐하면은 그 수치를 떨어뜨리기 때문에. 그렇지만 또한 단점은 약약에만 의존하게 되면은 합병증이라든지 또 사이드 이펙트, 컴플리케이션이 많이 올 수가 있습니다. 왜냐? 당 자체는 떨어진다 하더라도 또 혈관의 흐름이 저해서 눈이 안 보인다든지 콩팥이 망가질 수가 있고, 또 고혈압약을 오래 복용하면서도 신장의 기능이 망가진다든지 남성의 기능이 많이 상실된다든지, 또 그러면서도 혈관의 흐름이 저해되는 걸 막지 못해서 또 이렇게 중풍, 또 이런 여러 가지 심장 질환에 노출될 수가 있는데요. 그래서 약약을 드는 건 좋지만 약약을 조금이라도 줄일 수 있으면 너무나 좋습니다. 그래서 많은 분들이 오늘날 또 외국 분들이 약을 좀 줄이면서 어떻게 조절을 해볼까 하는데 그게 현실적으로 너무 어렵거든요. 근데 본원에 와서 이제 많은 분들이 약약을 드시던 것을 다 끊으면서도 조절이 됩니다. 오늘은 할머니의 음성을 한번 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 여기 오기 전에 그때 무슨 약약을 먹고 계셨어요? 뭐 혈압약, 당뇨약, 중풍약, 하여튼 약을 한 7가지 먹었어요. 신약을. 네. 다 끊었어요, 이제 다 끊었어요. 예, 여기서 치료하신 후에 약약을 다 끊으셨나요? 다 끊었어요. 그때 선생님이 이거 끊어도 된다고 하겠다 다 끊어버렸어요. 네. 그러고 나서 그래도 괜찮은데. 네, 혈압도 좋고 그때 네. 당뇨도 있으셨고 콜레스테롤도 있고 그랬는데 지금 다 끊고도 네. 수치가 너무 좋아져서 병원에서도 병원에 안 간지가 하면은 건 8개월, 7개월. 네, 이제 처음에 오셨을 때는 막 눈도 막 삐뚤어져가지고 중풍 올 것 같이 그러셨는데 지금은 컨디션이 어떠세요? 괜찮아요. 네. 그리고 매일 내가 1시간씩 아침마다 운동하고. 네, 아주 좋아요. 이렇게 당뇨, 고혈압, 고지혈증이 있어서 약약을 수년 동안 복용을 했었는데 본원에 와서 약 한 3개월 정도 치료한 후에 모든 약약을 끊으면서도 1년이 지난 다시 왔지만은 약약을 끊은 상태에서도 아직까지 조절이 잘 되고 혈압도 잘 되고 당뇨도 잘 되고 있는 그런 상태였습니다. 이렇듯이 약약으로 조절하는 것도 좋지만 약약 도세지가 올라가면 위험하기 때문에 약약을 조금이라도 줄이는 자연의 요법을 제가 직접 이렇게 많은 분들에게 추천해 드립니다. 또한 많은 분들이 건강식품을 자기 몸에 맞지도 않으면서 수백 불이 아니라 어떤 분들은 수천 불씩 주면서 그렇게 약을 드시다가 딱 약을 산 다음에
안 좋은 일들이 많이 일어나죠. 토해낸다든지 한 일주일 먹었는데 머리가 아프다든지. 그래서 내 몸에 맞지 않는 거는 아무리 좋은 귀한 약재도 힘들어집니다. 그래서 본원을 통해서 나의 체질도 알고 이런 당뇨 고혈압에 대해서 양약에서 조금이라도 좀 줄이면서 이렇게 조절을 하게 되면은 정말 무서운 그 합병증 또 무서운 질병에서 어느 정도 예방될 수가 있고요. 그러므로 인해서 정말 건강한 삶을 사시기를 진심으로 바라는 마음입니다. 좀 궁금한 사항이 있으시면은 청한의원으로 연락하시면은 소신껏 잘 설명해 드리도록 하겠습니다. 전화번호는 213-385-5833으로 전화로 예약하시면서 상담해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 청한의원 김철 한의사였습니다. 청한의원 전화번호는 LA지역 213-385-5833, 오렌지 카운티 714지역 636-1412로 연락하시면 70% 할인 혜택도 있습니다. 헤럴드 게시판 안내입니다. 조선족 고와 자녀를 위한 후원자 모집합니다. 자세한 안내는 전화 909-816-3457, 909지역 816-3457 장우상 목사님께 연락하시기 바랍니다. 그리스 반모섬 헬라어 성경 보내기 후원자 모집합니다. 반모섬 문의전화 30-22470-33237 차인수 선교사님께 연락하시기 바랍니다. 극단 이즈키엘에서는 성극 만남을 공연 중에 있습니다. 장소는 마음이 가난한 자의 교회 11월 24일까지 이어지며 매 주일 저녁 7시에 마음이 가난한 자의 교회에서 공연이 있습니다. 문의전화 213-200-9544 213지역 200-9544번입니다. 크리스천 헤럴드 전속 선교 합창단 모집합니다. 하나님의 나라의 확장을 위해 이 시대가 요구하는 문화사역단으로서 지역사회의 찬양을 통한 전도 선교에 힘쓰며 크리스천 헤럴드 홍보대사로 활동하게 됩니다. 좀 더 자세한 안내는 크리스천 헤럴드 213-353-0777 213지역 353-0777로 연락하시기 바랍니다. 크리스천 헤럴드는 종합미디어 선교센터입니다. 크리스천 헤럴드 후원 가족으로 동참해 주실 10불 회원 모집하고 있습니다. 아름다운 사회, 밝은 사회, 하나님 나라 건설에 함께 동참해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 방송 설교에 동참할 교회를 기다리고 있습니다. 성도님들의 많은 참여를 부탁드립니다. 자세한 안내는 전화 213-353-0777 213지역 353-0777 크리스천 헤럴드로 연락하시기 바랍니다. 이상 크리스천 헤럴드 게시판 안내였습니다. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니 저는 약속을 받은 자로 돼 그 독생자를 드렸느니라. 히브리서 11장 17절입니다. 아브라함에게 이삭을 바치라는 계시가 왔을 때 아브라함은 하나님의 명령을 의심하거나 하나님을 판단하지 않았습니다. 하나님을 판단하는 자리에 서지 않고 오직 순종하는 자리에 섰습니다. 아브라함의 순종의 믿음이 우리의 삶 속에 있어지기를 바랍니다. 이 방송은 먹는 음이온 DM 포뮬러 효과좋기로 소문난 내처 영양제 센터와 이민법을 전문으로 하는 김한주 변호사 제공입니다. 지금까지 여러분께서는 그리스도의 복음을 가장 널리 가장 많이 전하는 크리스천 헤럴드 방송에서 보내드린 영혼의 쉼터 함께 하셨습니다. 진행의 김수경이었습니다. 축복의 시간 되시길 바랍니다. 주님의 돕는 구주의 찬美주님의 낮고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님
숲속이나 험한 산 골짜기에서